Hello, this is lecture 6 of essay writing and reading. The code of the course is 1402. So now let's have a quick revision about the thesis statement. دلوقتي هنحاول نعمل مراجعة سريعة على إيه هي thesis statement. A thesis statement is usually one sentence that tells the main point of your research paper or essay. زي ما قلنا قبل كده إن أي essay بكتبها لازم يكون عندي thesis statement. The thesis statement دي بكتبها فين؟ Actually, the thesis statement must be in your introduction and it must come at the end of your introduction. A thesis statement is usually one sentence that tells the main idea of your essay. So thesis statement هي عبارة عن لازم تيجي في المقدمة بتاعة الاسي بتاعتي ولازم تيجي في آخر المقدمة. هي عبارة عن سطر أو سطرين بنقدم فيه الفكرة الرئيسية بتاعة الاسي بتاعتي. The thesis statement is then proven throughout the paper with supporting evidence. بعد كده بحاول أثبت الثيسيس statement أو الفكرة بتاعتي من خلال الاسي بتاعتي. يبقى أنا عندي أول حاجة عندي thesis statement, and the thesis statement must come at the end of the introduction where you introduce your main idea. And then in the body of the essay, I have to prove my thesis statement, my ideas, my claim. Example, هنا مدينا example إيه هي thesis statement وبثبتها إزاي. Canada is the best country in the world because it offers many great sources such as free healthcare, high quality education, and well-organized cities. دلوقتي لو أنا بكتب مثلا عن بلد مهجر زي كندا، وأنا شايفة إن كندا هنا كاتبة بتاعتي الكليم بتاعتي إن كندا is the best country in the world. أنا في الانترودكشن بتاعتي كتبت في آخر جزء فيها إن أنا بعتقد إن كندا دي أحسن بلد في العالم. طب ليه؟ ده الكليم بتاعتي، ده الأيديا بتاعتي. طب ليه؟ Because it offers many great sources. عشان عندها مصادر كبيرة زي إيه؟ healthcare عندها أحسن عناية صحية، high quality education أحسن تعليم، وعندها well organized cities المدن فيها منظمة. يبقى أنا هنا عندي الثيسيس ستيتمنت بتاعتي، الكليم بتاعتي والأيديا بتاعتي إن أنا عايزة أثبتها إن كندا دي من أحسن البلاد في العالم. ليه؟ عندي 3 أسباب. السبب الأولاني أو the first controlling idea is free healthcare. The second controlling idea is the high quality education. And the third controlling idea is well-organized cities. So the main claim is Canada is the best country in the world. The main claim أو الحاجة اللي عايزة أثبتها في الاسي بتاعتي إن كندا دي أحسن بلد في العالم. ليه؟ The reason is because it offers many great sources. عشان عندها مصادر كبيرة. زي إيه؟ وأروح قايلة بقى عندها free healthcare, high quality education, and well-organized cities. The three main evidence: free healthcare, high quality education, and well-organized cities. يبقى دلوقتي when I write about Canada, why do I say that Canada is the best country in the world? Because of 3 main reasons: free healthcare, high quality education, and well-organized cities. يبقى دلوقتي في الانترودكشن بتاعتي بقول الكليم بتاعتي أو الفكرة بتاعتي اللي أنا عايزة أثبتها إن كندا أحسن بلد في العالم. ليه؟ بقول 3 أسباب: إنها عندها free healthcare, high quality education, well-organized cities. So in your essay, you have to divide your essay into 5 paragraphs. The first paragraph will be your introduction. And at the end of the introduction, you will have your thesis statement where you are going to introduce your idea or your claim and with 3 controlling ideas. يبقى أنا عندي في الاسي بتاعتي لازم تتكون من 5 paragraphs، 5 paragraphs. أول paragraph هو المقدمة بتاعتي، الانترودكشن بتاعتي اللي أقدم فيها الموضوع بتاعي. وآخر سطر أو آخر سطرين من الانترودكشن هقدم الثيسيس ستيتمنت اللي هي بتوصل الفكرة الرئيسية بتاعت الاسي بتاعتي أو الكليم بتاعي، فكرتي، وفكرتي دي لازم يكون معاها 3 controlling ideas، 3 ideas. زي ما أنا هنا قلت لو عايزة أتكلم على كندا بقول إن كندا دي أحسن بلد في العالم. وبعدين الثيسيس ستيتمنت، ليه الثيسيس ستيتمنت بتاعتي؟ ليه أحسن بلد في العالم؟ عشان عندها health care وعندها high quality education وعندها well organized cities. وكل فكرة من دول بكتبها في باراجراف لوحده. يبقى في second paragraph هبدأ أتكلم على كندا اللي عندها إزاي free health care. الثيرد باراجراف هتكلم على الهاي كواليتي اديوكيشن اللي موجوده في كندا. الفورث باراجراف هتكلم على الاورجنايز سيتيز اللي موجوده في كندا. واخر باراجراف هيبقى الكونكلوجن بتاعي اللي انا هحاول الخص فيه انا قلت ايه في الاساي بتاعتي. Okay, then the rhetorical situation. When we write, if you want to write a good essay, you have to think of 3 things of the rhetorical situation. عشان اكتب اسي كويسه لازم اكون حاطه يعني فاهمه ان الاسي بتاعتي ليها 3 عناصر مهمه جدا. The rhetorical situation is made up of 3 components which are present in a very persuasive process: author, the speaker, the person who writes the text; the audience, the people who receive the text; the message or the text that is conveyed from the authors to the audience. طيب عشان أقدر أكتب essay كويسة واضحة لازم الessay دي بتاعتي بتتكون من 3 حاجات. بتتكون من الكاتب، the speaker or the author، الكاتب.
مين اللي كاتب التكست ده أو مين اللي هيكتب التكست ده. تاني حاجة وأنا بكتب لازم أفكر في الأودينس بتوعي، لازم أفكر أنا بكتب الكلام ده موجه لمين. طبعا ده هيساعدني جدا في اختيار الكلمات والأيديز والستراكشر بتاع السنتنس so on. So it's very important when I write my essay I have to think of my audience, and this will help in choosing and selecting the suitable words, the structure of the sentence so on. The text, the message that is conveyed from the author to the audience. ثالث حاجة بفكر فيها ايه هي الرسالة او ايه هي الفكرة اللي انا عايز اوصلها للاودينس او الريدرز بتوعي. يبقى دايما الريتوريكال سيتويشن بتكون من 3 حاجات. الكاتب، مين اللي كاتب النص ده او مين اللي هيكتب النص ده، هيكتبه لمين، وايه الرسالة اللي عايز يوجهها. طب حاجة تانية the rhetorical appeals. طب لو أنا عايزة أكتب جود essay لازم أفكر في 3 حاجات أو أستخدم 3 حاجات the logos والethos والpathos. إيه هم بقى الكلام ده؟ So what is logos? It's strategy of reason, logic or facts. So when the writer wants to use logos، لما الكاتب بيحب يستخدم اللوجوز، يعني إيه logos؟ هو لازم يلجأ إلى المنطق، للحقائق، للعقل وهو بيقدم الموضوع بتاعه. When a writer employs logos, he might use statistics, credible sources, arguments based on reason and logic. لما الكاتب بيحب إن هو يستخدم اللوجوز أحيانا كتير بيشير إلى الإحصائيات، آخر إحصائية اتكتبت في الموضوع بتاعه عشان يخلي القارئ يصدقه. ممكن كمان يلجأ إلى credible sources، مصادر موثوق منها. مهم جدا إن الكاتب لازم يخلي القارئ بتاعه يثق فيه، يقدم لهم معلومات صح مش معلومات مفبركة. arguments based on reason and logic، يقدم لهم arguments، حوار كده أو حوار مبني على العقل وعلى المنطق. Number 2 pathos strategy of emotions. Pathos appeals to an audience sense of anger, sorrow and fear. تاني حاجة الكاتب هو بيكتب أحيانا كتير بيخاطب مشاعر القارئ، بيخاطب مشاعر الغضب جواه، بيخاطب مشاعر الأسف، الحزن، السعادة، all this. Number 3 ethos. The speaker or the writer must establish their credibility and knowledge. تالت حاجة مهمة جدا، والكاتب بيقدم الموضوع بتاعه مهم قوي إن يخلي القارئ بتاعه يثق فيه. يعني ما يحاولش إن هو يعني أولا ما يقدم الموضوع بتاعه لازم يكون قاري كويس جدا في الموضوع بتاعه جدا، بيدور ويجيب credible sources، مصادر موثوق منها، علشان أول ما يبدأ يقدم الموضوع بتاعه ده لازم القارئ يثق فيه. عشان كده لما يجي بقى يقدم فكرته يبقى القارئ بيتقبل الفكرة ديت، ما يشككش في الكلام اللي الكاتب بيقول عليه. Rhetorical modes of writing. So what are the rhetorical modes of writing? إيه هي rhetorical modes of writing؟ طب وأنا ما باجي أكتب بستخدم إيه؟ إزاي أوضح فكرتي؟ إيه الحاجات اللي بستخدمها عشان أوضح الكليم بتاعتي؟ Narration. أول حاجة ممكن أستخدمها narration. وأنا بكتب الأسي بتاعتي ممكن ألجأ إلى الناريشن أو السرد. يعني إيه narration؟ The purpose of narration is to tell a story or relate an event. يبقى هدف الناريشن إن أنا بحكي قصة. ممكن مثلا عشان أقدم الموضوع بتاعي ممكن ألجأ إن أنا أحكي قصة أو أحكي حدث معين. Narration is a useful tool for sequencing or putting details and information into logical order, usually chronological order. طبعا والكاتب هو بيقدم الموضوع بتاعه أو بيلجأ إلى السرد في الموضوع بتاعه لازم يقدمه بالترتيب حسب حدوث الأحداث. الحدث الأول بعديه إيه بعديه and so on. So narration مهم جدا. ممكن وأنا بقدم الموضوع بتاعتي الأسي بتاعتي ممكن ألجأ للناريشن للسرد، أحكي حاجة، أحكي حدث، أحكي قصة، والقصة دي لازم أقدمها يكون فيها سيكونس يعني مترتبة حسب حدوث الأحداث. ممكن كمان الكاتب يستخدم description، يستخدم الوصف. The purpose of description is to visually present a person, place, event or action so that the reader can picture that which is being described. في كتاب بيلجأوا إلى الوصف، وصف تفصيلي يوصف بقى أشخاص، أماكن، أحداث، كل ده علشان يخلي القارئ يتخيل هو بيقول إيه. تالت حاجة ممكن الكاتب يستخدمها الديفينيشن، التعريف. يجيب كده حاجة معينة مثلا بيتكلم على كونسبت معينة، فكرة معينة، يبدأ يعرفها مش مجرد تعريف، لا ده هو هيخش بقى ديب يعني يحاول إن هو يتناول التعريف ده من حاجة من زوايا مختلفة ويقدم بعد كده هو شايفه إزاي. يبقى ممكن في الريتوريكال مودز بتاعتي ممكن الرايتر يستخدم الناريشن اللي هو السرد، ممكن يستخدم ديسكريبشن اللي هي الوصف، ممكن يستخدم الديفينيشن اللي هي التعريف، نعرف حاجات. So number 4 of the rhetorical modes of writing is process analysis. What do we mean by process analysis? Is in academic writing can incorporate process analysis to show how an existing problem came to be or how it might be solved by following a clear series of steps. يعني ايه process analysis؟ أنا بحلل الموضوع. لو أنا بتكلم في الاسي بتاعتي على problem معين، عن مشكلة معينة، ببدأ أقول المشكلة دي جت إزاي،
وازاي احلها والستبس الخطوات اللي انا المفروض اتخذها عشان احل المشكله ديت. So this is the process analysis. So in your writing you can use process analysis. When you tackle a certain problem you can tell in your writing how this problem came into existence, how to solve it by following certain steps. Number 5, division and classification. So what do you mean by division and classification? Classification takes one large concept and divides it into individual pieces. The writer helps the reader to understand a complex topic by focusing on its smaller parts. يعني ايه division and classification؟ يعني بجيب مثلا لو انا في الموضوع بتاعي او في الاسي بتاعتي بتناول موضوع complex معقد صعب، بحاول ان انا اتناوله على اجزاء، بحيث ان انا وكل جزء ابدا افهمه عشان الريدر في الاخر يفهم انا بتكلم عن ايه. So division classification when the writer tackles a complex topic and then the writer focus on the small parts of this topic in order to make the reader understand it. يعني أنا ممكن أتناول في الموضوع بتاعي أو في الأسي بتاعتي موضوع complex topic، يبقى موضوع صعب أو معقد. طب عشان أخلي القارئ بتاعي يفهمه بتناول الموضوع ده، بحاول إن أنا أقسمه لأجزاء وأفهم الريدر بتاعي كل جزء منه، وفي النهاية هيبدأ يفهم أنا بتكلم عن إيه. Comparison and contrast. Number 6, comparison focus on similarities between things and contrast focus on their differences. أحيانا كمان الكاتب بيلجأ في الكتابة بتاعته للcomparison contrast، المقارنة. يعني الكومباريزن معناها ان انا بحاول لو انا بتكلم مثلا عن موضوع معين او عن فكره معينه او عن مشكله معينه، بحاول ان انا اشير الى حاجه زيها، الى مثلا لو بتكلم على مشكله بحاول ان انا بشير لمشكله بتماثلها شكلها بالظبط. contrast ان انا بحاول ابين الفرق بالحاجتين. sometimes the writer use comparison and contrast. comparison لما بحاول ان انا اوجد التشابه بين اشياء معينه اللي بتكلم عنها، والكونتراست لما بحاول اجد الاختلاف، بكون بتكلم على موضوع معين واحاول اجيب الاختلاف او العكس بتاعه and so on. Cause and effect. Cause is why something happened. Again أحيانا الكاتب وهو بيكتب بيلجأ إلى الكوز and effect. cause يعني يقول لك إيه سبب، ليه الكوز سبب المشكلة دي حصلت ليه، والإفكت التأثير بتاعها. So sometimes the writer uses cause and effect. Cause is why something happened and effect is the result or the consequences of an action, event or decision. So the writer can use cause and effect. Cause يقول لنا ليه المشكلة دي حصلت، الأسباب اللي خلت المشكلة دي حصلت، إيه تأثير المشكلة دي. So the writer can use any of these rhetorical modes or can use more than one of these rhetorical modes. طبعا الكاتب وهو بيكتب ممكن يستخدم حاجة من ال rhetorical modes دول، وممكن يستخدم أكتر من واحدة. المهم أهم حاجة عنده إن هو بيكتب يحاول يخلي القارئ يبقى فاهم هو بيوصل، يحاول يخلي القارئ فاهم هو فكرته إيه أو بيتكلم عن إيه. How negative energy affects your life and how to clear it. So this article talks about negative energy and how negative energy affects one's life and what are the steps that must be taken to overcome it. الارتكل دي بتتكلم على النيجاتيف انرجي، الطاقة السلبية، وازاي الطاقة السلبية بتؤثر على حياة البني ادمين، وايه الخطوات المفروض ان نتخذها عشان نتخلص من الطاقة السلبية. Sometimes we feel negative, as in go away world, go away and leave me alone world. Sometimes people feel negative and they wish that the world will leave them alone. في أحيان كتير الإنسان بيحس إنه عنده طاقة سلبية وإنه بيطلب من الآخرين ومن العالم كله إن يسيبه في حاله ويبقى لوحده. But did you know that negativity can be so ingrained in you that it goes unnoticed? ولكن السؤال هنا يقول في أحيانا الناس بيبقى عندها طاقة سلبية ولكن هم مش عارفين أو مش مدركين إنهم عندهم طاقة سلبية. That's because negativity sometimes wears a disguise called reality. لأن في ناس كتير جدا بتحاول يعني عندها طاقة سلبية، بس هم معتقدين إن الطاقة السلبية يعني الطاقة السلبية عندهم واخدة صورة الواقعية. يعني الناس دي شايفين نفسهم إن هم واقعيين، شايفين الحياة زي ما هي، مش قادرين يفهموا إن النظرة السلبية للحياة دي نوع من أنواع الطاقة السلبية، مش ملهاش علاقة بالحقيقة خالص. It's easy to rationalize that you're just being realistic and not daring to act on a dream and believe it. معظم الناس اللي عندهم الطاقة السلبية دي هم ناس بيدعوا إن هم ناس واقعيين، يعني ناس ملهمش علاقة بالأحلام وإنهم يعيشوا في الأحلام ويحاولوا يحققوها. يعني الناس اللي عندها طاقة سلبية أحيانا كتير بيدعوا إن هم ناس واقعيين بيشوفوا الحقيقة زي ما هي. You may assume that positive people are not being realistic, that they are being naive. وفي نفس الوقت الناس اللي عندها طاقة سلبية دايما بيشوفوا الناس اللي عندهم طاقة إيجابية إن هم ناس مش واقعيين، ناس فيهم قدر من السذاجة،
ناس عايشين دايما في نوع دايما عايشين ان هم دافنين راسهم في الرمل، مش عايزين يواجهوا الحقيقة زي ما هي. So you may assume that positive people are not being realistic, that they are being naive, that they are in denial with their heads stuck in the sand, that they put on fake smiles in the face of difficulty and so forth. But are they really happy idiots, or is there something to their positivity? السؤال هنا بيقول الناس اللي هي هل الناس اللي عندها طاقة سلبية هم ناس فعلا سذج، ولا هم ناس شايفين حاجة الناس التانية مش شايفاها؟ Consider this. Since when does being realistic necessarily mean that things will go wrong and that you have to accept that as the truth? So, as we see here, the writer, in introducing his topic about negative energy, he uses so many questions. And this is what we call logos. He used logos because he tries to engage the reader. He wants the reader to think with him. هنا زي ما شايفين ان معظم في القطعة اللي قدامنا ديت ان الكاتب بيستخدم أسئلة، لأنه ده هو طريقة استخدام اللوجوز، إن هو هنا بيخاطب عقل القارئ، بيديله أسئلة عشان يخلي القارئ يفكر معاه، يوصل للنتيجة أو يوصل للإجابة معاه. If your version of reality is negative, you are conditioned to believe that whatever can go wrong will go wrong, and whatever can go right will probably go wrong too. So here the writers say that people who are negative, they always see everything in a negative way. يعني هنا الكاتب بيقول إن الناس اللي بتشوف الحقيقة بطريقة سلبية، أو الواقعية أو الواقع بطريقة سلبية، هم شايفين إن هيفضلوا هيشوفوا كل حاجة في الحياة بطريقة سلبية، يعني الحاجة الغلط هتفضل غلط بالنسبة لهم، والحاجة الصح هتبقى غلط برضه، يعني هم شايفين كل حاجة بطريقة سلبية. Your unconsciously held beliefs make you into a negative person without your being aware of it. المشكلة إن معظم الناس ديت اللي هي بتشوف كل حاجة بطريقة سلبية، هم عندهم معتقدات وجواهم بتخليهم يشوفوا الحياة بطريقة سلبية. So if this negativity is so ingrained in you that you don't notice it, how do you determine whether you are stuck in a cloud of negative energy that's attracting the wrong people, wrong situations, and wrong feelings? And how can you be sure you are not perpetuating that negativity? أحيانا كتير ناس عندها negative energy بس هي مش عارفة إنها عندها negative energy. فإزاي الإنسان يعرف إن اللي جواه دي مش واقعية، اللي جواه دي طاقة سلبية؟ إيه الحاجات اللي ممكن يعملها عشان يعرف نفسه إن هو عنده طاقة سلبية؟ Here is a quick quiz to gauge the level of negative energy within you. هنا ده عبارة عن امتحان صغير عشان الواحد ممكن يقدر يعمله ويعرف إذا كان عنده negative energy ولا ما عندوش negative energy. Number 1, do you complain all the time or just sometimes? So here the reader asks, do you complain all the time? Because some people are always complaining, or you just complain sometimes. أول سؤال بيسأله الكاتب، هل أنت بتشتكي طول الوقت ولا أحيانا بتشتكي؟ يعني في ناس طول الوقت طول ما هي قاعدة عمالة تشتكي، ولا أنت من النوع الشخصيات اللي بتشتكي أحيانا مش طول الوقت. Number 2, do you often discuss what's wrong in the world more than what's right? This includes the terrible weather, the horrible traffic, idiotic government, lousy economy, stupid laws, and so on. So again, the writer asks, do you often discuss what's wrong in the world? في ناس طول ما هي قاعدة شايفة الدنيا بطاقة سلبية، طول ما هو قاعدين بينقضوا العالم من أول الطقس، الجو وحش جدا أو الطقس وحش جدا، المرور سيء جدا، الاقتصاد بايظ, and so on. So there are some kind of people who are always complaining all the time. They are complaining about the weather, about the traffic, about the government, about the economy, and so on. Question number 3, do you criticize all the time or just certain people? Again, the writer asks, do you criticize؟ في ناس طول ما هي قاعدة عمالة تنقد، فهل أنت من الشخصيات اللي طول ما قاعدة بتنقد ولا أحيانا بتنقد بعض الناس؟ So these are kind of questions the writer asks to know whether you have negative energy or not. Are you attracted to drama and disaster? So the writer here asks, if you are attracted to drama and disaster. هنا الكاتب بيسأل هل أنت من نوع الشخصيات اللي دايما بتحب تسمع أو تسمع عن الحوادث والكوارث والأخبار الكئيبة؟ Do you blame all the time or just certain situations؟ بيسأل كمان هل أنت من الشخصيات اللي طول ما أنت قاعد عمال بتلوم الآخرين، طول الوقت عمال بتلوم الآخرين، ولا أحيانا بتلوم بعض المواقف؟ Do you believe that you have no control over most of your results؟ دايما هل أنت عندك دايما شعور إن أنت مش قادر تتحكم في النتائج بتاعتك أو في حياتك؟
Do you feel like a victim؟ هل أنت عندك شعور إنك أنت دايما ضحية؟ Do you talk about people doing things to you؟ هل أنت دايما بتتكلم إن الناس بيأذوك أو بيعملوا لك حاجات مش كويسة؟ Are you grateful for what is or will be grateful when things finally start going right for you؟ طب هل أنت من الشخصيات اللي بتشعر بالامتنان لما الأمور بتتحسن في حياتك؟ The last 2 points are important. If you are not grateful except when things go right, you are negative. هنا الكاتب قال نقطتين مهمين. لو أنت من الشخصيات اللي أنت بتحس بس بالامتنان لما الأمور بتتحسن، يبقى أنت إنسان عندك طاقة سلبية. Gratitude is positive. يعني عايز يقول الإنسان دايما لازم يشعر بالامتنان في كل الوقت. If you are grateful for what is, including the unpleasant school of life lesson, then you can invite more and more positive energy into your life. According to the writer, الإنسان اللي عنده طاقة سلبية هو الإنسان اللي دايما عنده شعور بالامتنان، سواء هو حصل له حاجات كويسة، يعني حصل له حوادث كويسة أو حوادث سيئة، هو طول الوقت هو شاعر بالامتنان، شاعر إن هو سعيد. الناس دي هي الناس الحقيقة اللي عندها حقيقة طاقة إيجابية. If you answered yes to any of the above questions, you're holding on to negative energy to some degree. So the writer here said that if you answered yes to the questions asked above, then you probably have negative energy. So in the writer بيقول لو أنت معظم إجاباتك بنعم للأسئلة اللي احنا سألناها دلوقتي، يبقى أنت إنسان عندك طاقة سلبية. To clear your negative energy and raise your vibration, you will need to retrain yourself to choose a positive attitude. So the writer here advised those who have negative energy to retrain themselves to have positive attitude. إذا الكاتب بيقول هنا إن الناس اللي عندها طاقة سلبية لازم تحاول إنها تمرن نفسها يبقى عندها طاقة إيجابية أو رؤية إيجابية للأشياء. Here is another interesting idea to consider. Have you noticed that positive people seem to get what they want out of life, and even if things don't go their way, they still enjoy their lives? While negative people whine and moan about the misfortunes and even the good things in their lives. هنا الكاتب عايز يوضح الفرق ما بين الإنسان اللي عنده طاقة إيجابية وطاقة سلبية. عايز يقول الناس اللي دايما عندها طاقة إيجابية دايما بيقدروا يحققوا أهدافهم في الحياة، دايما متفائلين وبيقدروا يحققوا أهدافهم في الحياة، حتى لو الأمور ما بقتش كويسة هم ستيل قادرين يستمتعوا بجمال الحياة. ولكن الناس اللي عندها طاقة إيجابية دايما بيشتكوا على سوء حظهم، حتى لو الأمور كانت كويسة في حياتهم، هم طول الوقت بيشتكوا، مش شايفين أي حاجة كويسة في حياتهم حتى لو في أشياء كويسة بتحدث في حياتهم. So here in this part, the writer tries to differentiate between those who have positive energy and those who have negative energy, positive people and negative people. Positive people, they always feel happy and satisfied and they get what they want from life, while negative people always complain and they never feel satisfied. So in this part, the writer tries to differentiate between the positive people and the negative people. To clear negative energy, try the 3-step process. So here, the writer provides the reader with 3-step process to help them to get rid of the negative energy. هنا الكاتب في الجزء ده بحاول يدينا 3 خطوات إن الإنسان يتبعها عشان يتخلص بيها من الطاقة السلبية. Number 1, take ownership. When you think everything is someone else's fault, you will suffer a lot. When you realize that everything springs only from yourself, you will learn both peace and joy. الكاتب هنا بيقول إن الإنسان لو اتعلم إن هو يتحمل نتيجة أخطائه، هيقدر يتعلم، هيقدر يعني يصل إلى السلام الداخلي والسعادة. لو الإنسان طول الوقت إن هو عمال بيلوم الآخرين وبيلقي اللوم على الآخرين، هو مش هيقدر يعيش ولا يحقق السعادة اللي هو بيدور عليها. هو أول حاجة الإنسان لازم ياخد responsibility، لازم يتحمل مسؤولية اختياراته، ولو هو غلط يبقى عارف هو غلط إزاي ويصلحها إزاي. لو هو الإنسان تحمل مسؤولية اختياراته، يبقى بالطريقة دي هو ممكن يوصل للسعادة وممكن يوصل للسلام الداخلي. Number 2, cancel negative thoughts and replace them with positive thoughts. تاني حاجة عشان أتخلص من الطاقة السلبية اللي جوايا، إن أنا أحاول أتخلص من الأفكار السلبية وأحاول أبدلها بأفكار إيجابية. This takes practice. طبعا العملية مش سهلة أبدا، بس لازم الواحد يمرن نفسه. Dedication and making a decision to see the world through the eyes of what can go right instead of what can go wrong. عشان الإنسان يحاول يتخلص من الأفكار السلبية ويبدلها بأفكار إيجابية، دي محتاجة وقت، محتاجة مجهود، محتاجة قرار إن هو يشوف العالم بطريقة إيجابية، بطريقة إن كل حاجة ممكن تبقى كويسة، ممكن حاجة تمشي صح.
you will have to catch yourself anytime you are acting out or speaking out with your negativity and immediately change your tune. So again لو الإنسان حاسس إن هو طول الوقت بيتكلم أو بيفكر بطريقة سلبية يحاول طبعا إن هو يغير من نفسه. Number 3, use the love or above spiritual toolkit to clear energy and bring more light and love into your life. الإنسان لازم يستخدم الحب يعني ويحاول عشان يغير الطاقة السلبية في حياته. Visualize the positive instead of getting sucked into negativity. دايما يحاول يتخيل الأشياء الإيجابية بدل الأشياء السلبية. Create a new desired reality in your imagination and manifest it into the outer world. وطبعا الإنسان يحاول إن هو يخلق لنفسه عالم إيجابي، عالم حلو يقدر يعيش فيه. عشان كل ده دي كلها طرق إن الواحد يقدر يتخلص بالطاقة السلبية. What's going to happen then؟ لو الإنسان قدر يتبع الخطوات الثلاثة ده، إيه اللي هيحصل؟ Your positive energy will magnetically attract what considered to be good and right for you, people, situations, things, and you will notice a huge increase in your happiness and inner peace. طب إيه اللي هيحصل؟ هنا كاتب بيسأل إيه اللي هيحصل لو الإنسان اتبع الخطوات الثلاثة دي؟ أول حاجة هيلاقي إن هو بدأ يبقى عنده طاقة إيجابية، والطاقة الإيجابية دي هتبدأ تعمل attract، هتبدأ تجذب كل حاجة كويسة تجاه هذا الإنسان، تخليه يجذب ناس كويسين، مواقف كويسة، أشياء كويسة، ويحس بتغيير كبير في حياته وبسعادة كبيرة وبسلام داخلي. يبقى الإنسان لو اتبع الخطوات دي الخطوات الثلاثة دي اللي الكاتب قالها هيقدر يتخلص من الطاقة السلبية، هيلاقي نفسه هيحس بتغيير كبير في حياته، هيحس بالسعادة وهيحس بالسلام الداخلي. Why not choose positive energy? Make some changes within and you'll quickly see positive changes in your life. يقول لك الإنسان ليه ما يحاولش إن هو يفكر يبقى عنده طاقة إيجابية. الطاقة الإيجابية دي هتحدث تغيير هتغير في حياتك كتير جدا. Enjoy the feelings and abundance. هتخلي الإنسان يستمتع بحياته ويبقى عنده حياة كويسة. Write an essay about the following. Should negative people be part of one's life or not, and why? Make sure you have a thesis statement with interesting controlling ideas. So after we read this article، بعد ما قرينا الارتكل ديت اللي بتتكلم على negative energy وازاي negative energy influence our life and how to get rid of the negative energy، بنبدأ نكتب essay على should negative people be part of one's life or not and why. هنا الاسي بنطلب منكم انك تكتبوا هل هو سؤال هل تحب يكون في حياتك ناس سلبيين او بتديك طاقة سلبية وليه؟ So here actually زي ما قلنا قبل كده في الاسي بتاعتي you have to have a 5 paragraphs essay. The first paragraph would be your introduction. أول paragraph ده الانترودكشن بتاعي، وآخر سطرين أو آخر جملة بتبقى thesis statement اللي أنا بقول فيها رأيي، أنا عايز في ناس سلبية تبقى موجودة في حياتي ولا مش عايزهم وليه؟ ليه دي 3 controlling ideas. يبقى أنا عندي the last part of the introduction is your thesis statement with 3 controlling ideas. You have to say why. Do you want negative people in your life or you don't want negative people in your life and why. Why دي هتتكون من 3 controlling ideas. كل controlling idea تتعمل في paragraph لوحدها. يعني تاني paragraph will tackle the first controlling idea. The third paragraph second controlling idea. The fourth paragraph the third controlling idea. وبعدين أجي في conclusion ما بقولش أي حاجة جديدة. I have to sum up what I say in my essay. بعمل summing up أو summarizing اللي أنا قلته في الessay بتاعتي. Okay. Make sure you have read the 3 steps process. طب let's move to the questions. طبعا زي ما قلت قبل كده لما بنيجي نجاوب على الأسئلة طبعا I read the text carefully. بقرا التكست اللي قدامي كويس قوي وبفهمه كويس قوي، وابدأ بعد كده لما اجاوب بستخدم اسلوبي، ما بحاولش اعمل copy and paste from the text، ما بحاولش اعمل كده ابدا. يعني ممكن لو حبيت اخد جملة اخد كلمة احطها between quotation marks بعد كده I use my own language. So you don't copy and paste from the text, you have to use your own language. Number 1, read the 3-step process and comment on it. Do you think the steps are valid? Can you think of other steps? What are they? So here هنا زي ما شايفين السؤال بيتكون من كذا جزء. الجزء الأولاني إن إحنا نقرأ ال 3 steps اللي قالها اللي اداها لنا الكاتب، بيقول إزاي نتخلص من الطاقة السلبية في حياتنا. بعدين السؤال do you think the steps are valid؟ هل أنت شايف إن الخطوات دي واقعية ممكن نعملها وممكن تساعدنا إن إحنا نتخلص من الطاقة السلبية لو إحنا عندنا طاقة سلبية؟ Can you think of other steps؟ هل ممكن تفكر في أفكار في خطوات تانية تساعدنا إن إحنا نتخلص من الطاقة السلبية؟ What are they؟
So here, when you read the question, make sure this question is divided into many parts. Read every part carefully. Number 2. How far is the writer convincing in the argument presented؟ طبعا as we read الرايتر هنا كان بيعمل argument على النيجاتيف energy وازاي الإنسان لازم يتخلص من النيجاتيف energy والنيجاتيف people وإيه الخطوات اللي الإنسان المفروض يعملها عشان يتخلص من النيجاتيف energy. Are there any gaps in the argument؟ طب وانت بتقرا الارتكل دي هل شفت في gaps فراغات في الارجيومنت كان المفروض الكاتب يزود حاجة يوضح حاجة أكتر and so on. What are they؟ Number 3. If you have negative energy, does this only affect you or does it affect others and how? So again, this question is divided into many parts. لو أنت عندك طاقة سلبية، هل الطاقة السلبية دي بتأثر فيك أنت ولا بتأثر في اللي حواليك وإزاي؟ Number 4. Which rhetorical modes were used in this article? Again طبعا ده سؤال مهم جدا، يعني ايه الريتوريكال modes اللي استخدمها الرايتر في الارتكل بتاعته ديت؟ يعني الريتوريكال modes زي ما قلنا اللوجوز والباثز والايثوس. طبعا عشان اكتب ارتكل كويسه او اسي كويسه او يعني او سبيتش كويسه لازم استخدم 3 rhetorical modes. فهنا هطلع ال 3 rhetorical modes اللي موجوده عندي في الارتكل. وهقول بعد كده number 5. have these rhetorical modes been used effectively؟ هل الكاتب قدر يستخدم أو يوظف ال 3 rhetorical modes بطريقة صحيحة ولا لأ؟ explain which have been used effectively and which have not been used effectively and explain how and why. طبعا في أوقات هحس إن الكاتب فعلا قدر يوظف ال 3 rhetorical modes صح في الكتابة بتاعته. أحيانا بحس إن لأ ما كانش موفق في الجزء ده. فطبعا أنا بقرا التكست كويس ببقى فاهمة إمتى الكاتب هل كان موفق في اختيار اللوجوز هنا، كان موفق في الايثوس and so on. So I have يبقى هنا عندي أنا بسأل هنا على وجهة نظري وأنا بقرا التكست لازم يكون عندي وجهة نظر. أنا شايف هل الكاتب كان موفق في القطعة في الجزء ده ولا مش؟ هل كان موضح فكرته؟ هل قدر يوصل فكرته للقارئ بطريقة صحيحة ولا لأ؟ So again أهم حاجة في إجابة الكومبريهنشن إن أنا لازم أستخدم أسلوبي أنا، مش لازم أعمل copy and paste from the text. لازم أقرأ التكست كويس وأقرأ كويس قوي كمان وأفهمه وبعدين أبدأ أجاوب بأسلوبي.